फस्लुन फिल कमर, कमर भी चांद, कमर यानी चांद हयात कदीमा में एक था। पुखाने हयात इल्म फलकियात چې کوم قدیمونو په هغې کې تصور دا و چې په دې کائنات کې سپوږمۍ څو دي؟ یک یوه بس، یعنی ये हमारा चांद जो कमर अर्जी कहलाता है। इसी तरह शम्स यानी सूरज भी एक था। बिजली रहा लगता लेटू ना लगो, हाँ हाँ हाँ, शम्स यानी सूरज भी एक था, यानी वो शम्स जो हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है। कदीम हयात के माहिरीन इस शम्स और इस कमर के अलावा किसी दूसरे कमर और दूसरे शम्स के वजूद के कायल न थे, लेकिन हयात जदीदा में दोनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोनों तादाद से नहीं हुआ है तो योकस नमूने से हाँ स्लो दे तेज चीज़ होगी। कमर यानी चांद हयात कदीमा में एक था, यानी ये हमारे चांद जो कमर अर्जी कहलाता है। उसी तरह दाखिल का पैराग्राफ है, लेकिन हयात जदीदा में दोनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। चुनांचे साइंसदानों के नज़दीक सिर्फ निज़ाम शमसी में चांदों की तादाद 165 जमून पर निज़ाम शमसी की स्पगमई जी दी 165 नसली सेवा दी दगी पूरा दरियाब शवी दी। हाँ बस सैयारों के गिर्द कई चांद गर्दिश करना है। इसी तरह रात को नजर आने वाले कई सितारे सूरज की हैसियत रखते हैं और अपना निज़ामी सैयारात और स्पीच दाता तक स्टोरी कारी दा पे हकीकत की नवर उम्री स्टोरी और संग नवर जरा पूरा निज़ाम दे जरा पूरा निज़ाम ही। हर एक सितारा अपने निज़ाम के लिए शम्स है। बस सूरज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और चांदों की तादाद भी कम नहीं। चांद की सतह में बेशुमार पहाड़ है, टीले है, पस्त व गहरी जगह है, पहाड़ों के माबेन वादियाँ है, उसी का मैदान है और बेनूर निशानात व अलामत है। आतिशफशान पहाड़ों के दहानों के मुशाबिह दहानों के आगा कुईदा खुलची गई आगा दहानों के मुशाबिह बेशुमार दहाने हैं और सैकड़ों मील तवील बेशुमार गहरे शगाफ और गड़े है। चाऊ नदी पर सऊन मिला जवर नूर कंदी कुंदरई दी बकी। माहिरीन ने बड़ी बड़ी दूरबीनों के जरिए चांद की सतह को निहार गौर से देखने के बाद कहा है कि चांद के उस रुख पर जो हमारी तरफ है आतिशफशानों के गहरे दानों की तादाद 60,000 से ज़्यादा है। हाँ चलो, चेहरे के दाव, चांद की सतह पर हमें कुछ तारीख दाव नजर आते हैं जिसे अरबी में महू कहते हैं। ये दाग दर हकीकत दो चीज़ें हैं। अव्वल पहाड़ों और टीलों की तारीख साए हैं जिनसे सूरज की रोशनी मुनाकिस नहीं होती। मेरा तवैले होगा ना दादा चांद का हुजम लांदे। चांद का हुजम, चांद ज़मीन से बहुत छोटा है। ज़मीन का हुजम कमर के हुजम से 49 गुना ज़्यादा है। हुजम जाता हुई डम भरता दे पेड़वाली था नवर जमुंग न सोरा घटो 13 लाख गुना खुद अजमक जिदा स्पगमई ना 49 गुना घटा, यानी गोया कि 49 स्पगमई रा यौ जकी नो यौ अजमक दिन से शी जोड़शी पोषे बे याद अजमक जिदा नो दा چې 49 टुकड़े کې नو یو टुकड़ा به دی وس پګمای یعنی गोया कि زمونږ نه وړه دا ډیر نږدې 4 लाख किलोमीटर فاصله ده। نو دا د زموږ مرمنو دا به دومره ښکارېده چې بیا به کې قاسم علي خان مسجد او د اختلاف نه راتلو ټولې دنیا ته بیا معلومې ده دا اول ورځ هغه به دومره وځي چې دا به کې کچ کچ ټکیم کته شو دوران نه وایو। हाँ बस अगर जिसमें ज़मीन को तकसीम करके उससे 49 टुकड़े बनाए जाए तो इनमें से हर एक टुकड़ा हुज्म कमर के बराबर होगा। और अगर कुर्रा कमर के बराबर 49 कुर्रे जमा करके उनका मजमुआ एक कुर्रा फ़र्ज़ किया जाए तो उन 49 कुर्रों का मजमुआ हुज्म ज़मीन के हुज्म के बराबर होगा। जिस तरह चांद हमें कभी हिलाल कभी तरबीह कभी बदर वगैरह इश्काल में नजर आते हैं। तरबीह چې ګوره د 7 تاریخ یا 21 تاریخ چې دا دې ځای راشي ګوره چې په دې مخامخ یي نو غونډ کا کوړی کنه دا نسب سپمای ده نه څه ده انی مخ بل طرف ته کنه پوه شو به نو چې بیا غ داسې شکل واخلي په 7 تاریخ دې کنه دا ربع ده نه څه ده دا ګوره نیمه یو ربع ده نو دا ټوټل نسب شو او نسب بل طرف ته کنه نو پوهیږي به نو سلورم حصے ته څه وي ربع دې ته حالت تربیه وي। بعضې د مرقات او د کتابونو په دې شرح وغیره کې لیکلي که نه وایي حالت تربیه د سپوږمۍ الوي چې دا کله په څلورم مدار کې چې په مدار رابع کې وي نو وایي دا دې ته وایي حالت ربع دغې ته نه وایي وروره چې د دې هغه جسم چې کوم دی چې تا ته څلورمه حصه ښکاري دقې د ربع وایي ټیک شو نه دغه وخت تربیه دقه دی چې تا ته هغه 1/4 تا ته ښکاري او نوره درته نه ښکاري زه دا په 7 تاریخ باندې پیکس ربع او په 21 تاریخ باندې ربع। इसी तरह चांद के बाशिंदे को अगर वहाँ के किसी बाशिंदे को फ़र्ज़ किया जाए ज़मीन की यही मुख्तलिफ शक्लें नज़र आएंगे। हाँ कि स्पगमई ته وخی جو ماخامال ته ډډه والی نه ځان ناسي نو چې نن څنګه تا سپگمئی ښکاري د قرنګي به تا ته دا غزنه نظمکه ښکاري ٹھیک نه خو زمکه خو دې 49 ګنا غټه ده کنه دا تا ته چې سپگمئی څومره ښکاري د دې 49 ګنا به تا ته نظمکه غټه ښکاري ٹھیک نه دا ولنې شپې زمکه چې دی وی چې پس سپگمئی نازي دوم دومره رڼا وي چې هر څه وبکې کته شي ځه लेकिन ज़मीन का बदर बहुत बड़ा होगा। जब ज़मीन हालत बदर में हो तो वो 49 बदर कमरी के बराबर हाँ د سپگمئی چې سوال سمي تا ته سورخ کاری دا ته بدر وی کنه نو زمکه به داغي 49 ګنا غټي دوی بلا بدسي
लिहाजा बद्र अर्जी की रातों में चांद का बाशिंदा बड़ी आसानी से बद्र अर्जी की रोशनी में किसी किताब का मुताला कर सकेगा और उसे छोटे हरूफ भी वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। वज़न कमर अल-अरज़ियत हुज्म कमर की निस्बत बाकी वज़न कमर का मामला उसके खिलाफ है। माहिरीन कहते हैं कि अगर 21 से चांद जमा किए जाए तो इनका वज़न वज़न अर्ज़ के गोरा په حجم کې होते زمکه 49 ګنا غټه خو په وزن کې بیا 81 ګنا درنه یعنی چې 81 سپوږمۍ په تله کې یو خور واچي او بل خو زمکه ور واچي نو دوړ وزن به صحیح برابر। चांद का क़ुतर 2160 मील है। बस चांद का क़ुतर ज़मीन के क़ुतर की जुताई से कुछ कम है। हाँ بیا قطر چې قطر هم پیژندل یو سطح نه یو خط مستقیم شروع کی د مرکز تیر شي بل ته ورسی هغه د 2160 میل। माहिरीन कहते हैं कि चांद की जाज़िबियत क़ुव्वत कशिश ज़मीन की जाज़िबियत का सुदुस हाँ دا بل چیز دی دا قوت کشش چې دی نو دای د زمکې نه سوره کم دی د زمکې هغه ته شپږ ګونه سیوا دی پوهیږي په ٹھیک شو نو په دې زمکه باندې چې ته ګرځې او یو قدم واخلې او څومره فاصله به یو قدم سره توی کې نو په زمکه باندې سپوږمۍ که تا دغه قدم واغسه که نه د دې فاصلې 6 ګونه فاصله به توی کې پوهیږي په لکه مثال دغه ځای نه دغه ځای پورې شپږ قدمه نو چې دغه ځای نه ته خپل چوته کې نو هغه ځای له به رسېدلی پوهیږي په په زمکه باندې داسې ودرېږه او ټوپ که به بره نو ته څومره چوتېدی شي مثلا دومره چوتېدی شي نو دغه زور چې ته په سپوږمۍ باندې وکړې که نه نو د دې په 6 ګونه باندې به چوت شي پوهیږي په که نه نو مثال په طور که ځان دلته کور مور جوړ کړو 2 چته 3 چته نو په وړو مړو د دې ضرورت لږ زور کوو ځایم چته به رسېدلی سیده که نه ها دې ورته وایي ګوره बस ज़मीन की क़ुव्वत कशिश चांद की क़ुव्वत जाज़िबियत से 6 गुना ज़्यादा है। चांद का हुज्म और मादा ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए उसकी क़ुव्वत कशिश भी बहुत कम है। इसका नतीजा यह है कि जिस शे का वज़न ज़मीन पर 6 मन हो चांद पर उसका वज़न 1 मन होगा। हाँ دلته شپږ منه وزن دی دا په سپوږمۍ باندې کمی یو من وي ټیک شو نه دلته چې یو منی په نور باندې 28 منو که نه او دلته چې مثال 6 من دی یو شي شپږ کیلو یو شی دی نو دا کتل په سپوږمۍ باندې وجو کې نو څه وي یو کیلو وي پوه شوې پې یا که هلته یو شی 6 کیلو دی نو دلته به څو رهي دلته به 36 کیلو یا هلته چې یو دی نو دلته به 6 وي ټیک شوله क्योंकि वज़न क़ुव्वत कशिश की دلته تعالی چې څوک وزن درکړي او کم نه درکړي کنه یاره وزن د سپوږمۍ په حساب ته 6 کیلو سیزاله 1 کیلو درکړي کنه خدای مسلمان زمانه قیمت 6 کیلو او صحیح مې درکړي د سپوږمۍ په حساب بیا پیسې په حساب ولګا इसी तरह जो शख्स ज़मीन पर ऊपर की जानिब 1 गज़ छलांग लगा सकता है वो शख्स उसी क़ुव्वत से चांद पर बड़ी आसानी से 6 गज़ ऊपर छलांग लगा सकेगा। लिहाजा वह एक मंजिला इमारत पर सीढ़ी के बगैर सिर्फ चस्ट लगाने से इंसान पहुंच सकता है जोर के नूर रसीदे शि पौड़ो मोड़ो अंदर पाए से जरूरत नहीं। हाँ चांद पर पानी और हवा मौजूद नहीं। राजा बस से चांद का फासिला दा वो गोरे हाँ बस हाँ मशहूर तो यह है कि ज़मीन से चांद का औसत फासिला 2,40,000 मील है। लेकिन तहक़ीक़ी कौल यह है कि ज़मीन से चांद का औसत बहुत 2,37,000 मील है और चांद का ज़मीन से बहुत अक़रब यानी कम से कम दूरी 2,21,436 मील 463 मील और बहुत आबाद यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 2,52,710 मील है। आपको मीलों की किलोमीटर के भी आगे 4,83,000। लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ महीनों में और मुख्तलिफ ज़मानों में बदलता रहता है। दे हालत लराशी भी आप कमी की चांद की गर्मी सर्दी दा मेरे तो भी हाँ तो 1400 ورځو په دې کې نور لګي او 1400 ورځې پکې نور نه لګي نو چې په کومو کې نور لګي نو باغ ځای کې دومره ګرمي چې 150 ته رسیدلی ټیک شو او چې په کوم ځای کې شپه شو نو بیا شپه شو بیا خصم شپه شو بیا منفي 150 ته دغه ورسی। चांद की रोशनी चांद फी नफ्सी ही व फी ज़ाती ही रोशन नहीं बल्कि वो ज़मीन की तरफ गर्द व गुबार पत्थर व खाक और गैर रोशन मैदानों पर मुश्तमिल है। वो सयारात की तरह रोशनी आफ्ताब से हासिल करता है। नवर रना अमुक چې تجدار روخان اخکاری د په نور پریوزی هغه موږ تر مناقصه کیږي حرکتونه جدی चांद ज़मीन के गिर्द मगरब से बतरफ मशरक़ गर्दिश करता है। चांद की इस गर्दिश का दौरा एक कमरी माह कहलाता है। ज़मीन के गिर चपेरा चक्कर लगेगा ना दा हवा हाँ चांद इस गर्दिश का एक दौरा यानी 360 दरजात 27 दिन 7 घंटे 34 मिनट में पूरा करता है। यो चक्कर पर 16 वक्त की पूरा की 27 दिन 7 घंटे और 34 मिनट। ये तो चांद की असल हरकत ज़मीन के गिर्द मगरब से बतरफ मशरक़ गर्दिश करता है। चांद की इस गर्दिश का दौरा एक कमरी माह के दही से तो रसीदू तक देगा ना यानी एक दौरा यानी 360 दरजात 27 दिन 7 घंटे 34 मिनट में पूरे करता है। ये तो चांद की असल हरकत का दौरा है। बिना बरी कमरी माह की मुद्दत भी इतनी होनी चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि कमरी माह यानी एक हिलाल से दूसरे हिलाल तक का ज़माना कभी 29 और कभी 30 दिन होता है। कमरी माह की इस ज़्यादती का सबब क्या है?
دا یو چکر پوره کوي په 27 دن 7 غنټې او 34 دي او 34 منټ کې. نو بیا ته ولې وایي چې میاشت دی به 29 یا 32 پوهېږې که نه. دغه ټول تفصیل یې ته دې باندې دلته ورکړی دی خو داسې پې ځان پوه وکړه چې ګوره مثلا دا ځمکه ده د دې نه ګیر چاپېره سپوږمۍ ګرځي که نه. نو دا سپوږمۍ چې د دې ځای نه روانه شي نو چې واپس دې ځای له راځي نو 27 غنټې 27 ورځې 7 غنټې او 34 منټ تېر شوي خو ستا میاشت خو د 29 30 وي که نه. دا ځکه چې دا چې دې ځای نه شروع شي دلته راځي بیا نو دې ځای له خو چې راشي نو 27 ورځې تېرې شوي که نه. خو د خدای قدرت دا دی چې په دې 27 ورځو کې دا ځمکه هم لګتلې ده که نه. نو ځمکه دې ځای له راغلې ده پوه شوې. نو دا خو ټیک ده چې دا دې ځای له دې چې واپس راځي نو دغه پکې تېرېږي دا خو د هغې سره هم حرکت یو ځای کېږي که نه. خو ځمکه خو لږه مخکې تللې ده نو دا پسې د 2 ورځې پسې نور راځي 2 ورځې پسې څه شي نوره پسې لاړه شي لکه داسې راځي په دې طرف دلته راله ټیک ده. نو سید کې چې وه نو بیا چې سید له راځي پوه شوې نو 29 یا 30 به تېرې شوي خو دا چې په سید کې وه نو چې داسې راځي دې ځای له چې راځي نو دا ځمکه ترې لږه اخوا تلې ده که نه. نو چې ځمکه دلته تلې ده نو سید خو لا دا نه دی که نه نه پوهېږې پې چې لږ نوره دا لاړه شي الو به سیدي بیا نه پوهېږې نو چې 2 ورځې نوره لاړه شي الو به دا بیا منځ له راشي ځکه چې ځمکه دې هم تښتېدلې ده که نه. نو د دغې وجې نه اسلامي میاشت زموږ یا د 29 یا د 30 پوه شوې پې خو د 29 د پاسه راغلو د ځمکې د نور نه ګیر چاپېره حرکت نه کولی او سپوږمۍ د ګیر چاپېره ګرځېدې نو بیا خو په میاشت کې به هېڅ فرق نه راتلو فکس 27 ورځې 7 غنټې او 34 منټ دقه به و پوه شوې خو لیکن ځمکه هم مخکې روانه ده نو هغه چې دغې ځای له دوره سفر وکړي د سپوږمۍ نو بیا داسې وشي چې لا بیا هم منځ له راغلي نه شي ځکه ځمکه دې تښتېدلي لږه ټیک ده. نو چې 2 ورځې پسې نوره لاړه شي نو الو بیا هغه منځ له ورشي پوهېږې پې ځه بل پسې ووایې تو او ترقص ووایې. مسلسل مشاہدات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چاند کا ایک ہی رخ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند اپنے محور پر ایک چکر 27.32 دنوں میں پورا کرتا ہے. اگر چاند کا مدار صحیح دائرہ ہوتا اور اس کا محور مدار پر عمود ہوتا تو چاند کی سطح کا دوسرا رخ ہمیشہ کے لیے ہماری نظر سے چھپا رہتا. لیکن چونکہ ایسا نہیں اس لیے دوسرے رخ کا تھوڑا سا حصہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے. اس کو چاند کا ترقص کہا جاتا ہے. وہ 3 طرح کا ہے. وګوره یو څیز پکې دا 27 ورځې او 7 غنټې او 34 منټ کې خدای یو چکر پوره کوي که نه. او د خدای قدرت دی د دې د محوري حرکت چې دی دا په دقې ورځو کې دی په دقې مدت کې دی ټیک ده. نو همیشه دپاره د دې چې موږ ته کوم مخ کاري که نه ټول عمر دقه مخ کاري هغه بل مخ یې موږ ته چېرته ښکاري نه هغه لا د ځمکې باشندګانو لیدلی نه دی ټیک ده. ځکه دا چې د دې نه ګیر چاپېره کېږي داسې خو هغه محوري هم داسې چې که نه هغه شاته طرف یې هم دقه سره دقه شانتې یو شانتې روان دی ټیک شوله. نو هغه کوم مخ چې ښکاري ټول عمر به دقه مخ کاري هغه بل مخ یې چېرته ښکاري په هغې ورځ شپه راځي خو لیکن موږ ته چېرته ښکاري نه ټیک ده. بیا په دې کې یا ګوره دا مثال په تور یو بال دی دې ته تا د دې نه غټ لیټ مخامخ کړی دا چې سوره دی که نه چې د لیټ هغه خوله د دې نه څه ده غټه ده نو د دې نیم په نیمه دا به صرف رڼا نه وي بلکې د نیم نه به لږ سیوا رڼا وي د نیم نه به صحیح لږ به سیوا وي هغه نیم دایره چې په کوم ځای جوړېږي که نه دا یې نه به لږ غونته کې سیوا وي ټیک شوله. نو دا چې د دې ځمکې نه ګیر چاپېره دا چکر لګي خو هغه محوري هم ځي که نه او محوري ډېره سلو روانه ده نه په یو میاشت کې شپه روز هم پوره کېږي میاشت چې د زوره ده نو شپه ورځ هم د هغې مرې ده ټیک ده. نو دقه د دې نیمې نه په اخوا باندې کله هغه یو طرف ته کله بل طرف ته دغه کوي که نه ځي ورسره نو یو ځای موږ ته تیاره دی او هغه ځای چې لږې ورځې به تېرې شي نو هغه ځای ورسره بیا رڼا شي لږ حرکت ورسره وکړي ټیک ده. دا سیډونه چې دي نو دا سیډونو کې دي چې آګې پیچې راځي دا سیډونه یې څه کېږي یعنې د نیمې نه هغه سیوا هم موږ ته روښانه ښکاري ټیک ده. نو د نیمې نه هغه سیوا چې کوم روښانه دی که نه نو هغې کې ښکته او بره راځي لږ داسې پکې راځي چې د دې د مدار چې د ځمکې نوم دی چې ګیر چاپېره دی که نه نو دا هم د بیخي هغه محور چې دی هغه نیغ نه دی بلکې د ځمکې محور 23.45 کوږ و د دې د محور تقریبا 5.5 کوږ دی څومره کوږ دی 5.5 درجې کوږ دی. دغې کوږوالي د وجې نه د ځمکې دغې کوږوالي د وجې نه خو په یو علاقه کې 6 میاشتې شپه او بل کې بیا 6 میاشتې ورځ راتله نو د هغه 6.5 کوږ دی. نو دغې 6.5 کوږوالي د وجې نه د دې هغه د نیمې نه اخوا علاقې چې دي په هغې کې هغه رڼا او تیاره هغه پکې کمیږي زیاتېږي
نه پوهېږي ټیک شوله داسې به دې ځای کې به 6:30 پورې ورته اخوا ښکاري او دلته به 6:30 د منځ نه دې خوا راشي به نه ښکاري پوه شوې نو بیا په څه موسم کې به د دې دا اخوا 6:30 پورې ښکاري او دې ځای به 6:30 صحیح هغې باندې به تیاره کېږي نه پوهېږي پوه شوې بیا په دې منځ کې به 3:30 او ورته دلته ښکاري 3 به ورته دلته ښکاري 3 پورې به شي تللی ځکه زی راځي داسې نو اخري حد 6:30 ته وررسي او دلته هم څه کېږي 6:30 هم لږ کم دی دغه نه دی خو د دغې پورې تقریبا اندازه ته ټیک ده نو دغه کمې بیشې چې پکې راځي دې ته د سپوږمۍ ګډېدل وایي دې ته څه وایي ترقص د دې سپوږمۍ ترقص رقص ډانس ته وایي که نه وشوې نو دغه یو ګډېدل دا کوي یو ترقص په دې کې راځي ټیک ده ځه نور دا شی وځه چاند کی شکلې चांद की शक्ल क्योंकि चांद आफ्ताब की रोशनी के इनعکاس से चमकता है न कि خپل ذاتی رڼا پکې نشتی نور په لګي او موږ ته بیا رڼا را منعکس کیږي इसलिए हमें चांद मुख्तलिफ अशकाल व हैआत बदर हिलाल तरबिया वगैरह में नजर आता है بدر کم حالت ته وایي وای بالکل هغه چې ګول شي وي او هلال 1 2 3 هغه اول نه شي او قمر مطلق سپوږمۍ ته وایي अगर चांद की او تربی 7 21 دغه چی وي अगर चांद की अपनी ذاتی रोशनी होती तो वो हमेशा बदर वाली हैत में مې دي کوي کله دې رڼا ذاتی وي ټول عمر بغونډه یو بکی نیمګړی کېده चांद तकरीबन 51 मिनट हमेशा मशरक़ की तरफ हटता जाता है मसलन अगर आज वो 7 बजे किसी के सर पर नजर आता हो तो दूसरी रात वो 7 तकरीबन 51 मिनट पर उसके सर के करीब पहुंचेगा نن د نور د غروب نه بعد دا مثلا 30 منټ د افق د پاسه وه ټیک شوله نو سبا به د نور د غروب نه بعد 30 او 51 سو شي 81 منټ یعنی یو ګنټه او 21 منټ 81 یو ګنټه او 21 کنه 2 ساعت به دا ولاړ شي سبا پس 51 منټ نور سیوا کا پوهیږئ په 81 سره چې 51 نور ملګری کې نو څه به جوړ شي 122 تقریبا دغه به جوړ شي کنه 131 132 به جوړ شي نو 132 منټ به بیا ولاړ شي نو روزانه گویا کې دا 51 منټ دسی راځي چالو هغه ځکه چې نن غروب وکړو مثلا د اولنۍ ورځې ده نو چې نور غروب شي لږ ساعت بعد غروب وکړي کنه نو سوار لسمې هغه چې نور غروب شي نو هغه ته ایله راښکاره شي ځکه دا روزانه 51 منټ راتله کنه نو 14 ورځې بعد په هغه ځای کې چې نور پټ شو نو ایله دا راښکاره شو ها आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चांद आज हमारे दायरा निस्फ नहर पर 9 बजे पहुंचा तो वो कल वो दायरा निस्फ नहर पर 9:51 पर पहुंचेगा उसी तरह हर रात वो 51 मिनट पीछे यानी बतरक मशरक़ हटता जाता है चांद बतरक मशरक़ हरकत करते हुए अपने मदार के 360 दर्जों में तकरीबन 13 درجه तय करता है په کم 14 درجه دسی بس نن د دې بلندی چې ده زاویه ارتفاع مثلا دا 10 درجه ده ٹھیک شولا نو سبب د دې بلندی سوري 13 جمع 10 23 په کم 23 په دسی نه کنه د را روان 29 تاریخ باندې ور دې بلندی تقریبا 10.5 درجه ده ٹھیک ده نو په کم ټایم کې چې دا ته په 10 درجه باندې اینه په دغه ټایم کې سبا ګور نو 10 بنئ بلکې 13 ور سره جمع کسوره وي 23 په نه خو چوت راغلی 23 بل اوس 13 نور جمع کړ 13 نور برور د راځي ٹھیک ده ځه और तकरीबन 51 मिनट रोजाना गुज़श्ता दिन के मकाम पर ताहिर से पहुंचता है लेकिन ये बात याद रहे कि 51 मिनट या 13 درجه रोजाना पीछे हटना पूरे महीने के ها دا اوسطن دي هم په دې کې کمې به شي راتلی شي خو دا اوسطن ده د ټولې میاشتې اول دي رښتلي دي او به په ټولې میاشتې په ورځو تقسیم کړي نو دغه اوسط راغلی वरना उसके पीछे हटने की रफ्तार में काफ़ी कमी बेशी होती रहती है कभी ज़्यादा कभी कम अर्ज़ बलद के इलाके में कभी ये तकरीबन आधा घंटा और कभी 1 घंटे से भी ज़ायद पीछे हटता है ها ها هلال ته ورشته رؤیت هلال ये हिलाल وایو پسې که بس ته بار د نور سجونو مشاهده کوم کنه دا وجه ده چې یو خو هغه شمسی کال دی کنه ټیک دی کنه شمسی سال چې دی دا غینه فرق راځي کنه شمسی سال چې دی نو هغه 12 میاشتې دی او 30 او 31 یو میاشت پکې چرته دا 28 29 راشي او د دې هر میاشت د یو 29 دا یا 30 ده په دې کې 31 پکې چرته 28 پکې نشته او 31 پکې نشته یا 30 یا 29 دی ٹھیک ده بیا ما چرته کتاب وی فلکیات جدیده پای کې موسی نوحانی وایي چې لیکلي دي د 29 هغه 15 میاشتې مسلسل کېدلی شي پوهیږئ به داسې د 303 میاشتې مسلسل کېدلی شي ممکن ده داسې عام طور داسې نه کېږي چې یو د 29 بلې پسې بیا صحیح د 30 خو پرله پسې 2 3 4 دام کېدلی شي بلکې هغه دغه د 15 پورې او د 3 پورې هغه شړي جدي پورې دا راتللی شي پوهیږئ به نو په دغه حساب د شمسي کال حساب ځان لده او د سپوږمۍ د هغې کال حساب ځان لده ټیک ده د دې میاشت کم وي د هغې څه وایي ځه جي
هغه خو چې زمکه د نوره ګیر چاپیره ګرځي که نه او دا خو چې سپوږمۍ د زمکې نه ګیر چاپیره چې کمې چکرې لګي نو دا هغې چکرو په حساب دی نو چې دا کمې 12 چکرې لګي نو که زمکې خپل چکر پوره کړی او که نه پوره کړی خو عام طور ترتیب بې دا را روان دی ځکه ډېر ښه زمانه وشو دنیا چې آباده نه که نه نو ترتیب دقه را روان دی چې دا سپوږمۍ کله د خپل 12 چکرې پوره کوي که نه نو زمکې هغه خپل چکر قابو کړی 11-12 ورځې ورته پاتې پوهېږې بې دلته خو صرف دا 12 شمارو که نه نو چې دا 12 شمارو په دې کې دا زموږ هم روانه ده که نه نو دا ملګري چې د 12 چکرې پوره کوي نو زموږ ورته خپل چکر څه کړی بس ورسېدو والی خو 11 ورځې پکې کوي ټیک ده نو په دغې وجې دغه د هغې نظام ځان له دی او د دې نظام ځان له دی ښه